اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرے گا اور بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی، بیماریاں آپ کے جسم سے نچوڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر پریشانی سے نجات کا حل رکھا ہے، بس ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم توجہ کے ساتھ سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ ہمیں ہر بیماری سے شفا گھر بیٹھے ملے گی، ہماری دعائیں گھر بیٹھے قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، اللہ رب العزت کی صفت رحمت ہے، اور جب اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے تو بے بہا برستی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک نام اور قرآنی سورت کا وظیفہ شیئر کروں گی جسے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ہی پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کی عطاؤں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، صداؤں کو سنے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، بیماریوں کو ختم کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اور آپ ہر مرض سے شفا پائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر برسیں گی۔ کسی بھی قسم کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، ہر مسئلے کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد آتے آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی بدولت سے اللہ کا خاص فضل اور رحمتیں آپ پر برسیں گی اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر ہمیں فوراً مل جاتا ہے، یعنی دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے معجزات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ ایسا ہی باکمال تیر بہدف وظیفہ ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا فرما دے گا اور چند ہی سیکنڈ کے اندر اندر ہماری دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی مقدس، عظیم الشان اور برکتوں والا دن ہے، اور اس دن میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس دن میں آپ اللہ رب العزت کا جب ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، تو اللہ رب العزت بن مانگے ہی آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ جمعۃ المبارک والے دن آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنی ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، اور ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے، ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے، ہر کام کا آغاز صدقہ خیرات سے کریں گے تو اس کام میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو جمعۃ المبارک والے دن آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں تو اپنے گھر سے چینی، آٹا، چاول، گندم،
चने की दाल, कोई भी चीज लेकर आप किसी कच्ची जगह पे डाल दें, अपने घर की छत पे डाल दें, कब्रिस्तान में डाल दें, ताकि चुरिंद परिंद खाएं, चूंटियां खाएं। हम सब के लिए दुआएं करें। और जिस घर से चूंटियां रिज़्क और दौलत खाती हैं, कीड़े मकोड़े रिज़्क और दौलत खाते हैं, उस घर से कभी भी रिज़्क और दौलत की कमी नहीं होती। अगर आप किसी भी जानवर को खाना डाल देते हैं तो उस घर में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फजल होता है। उस घर में कभी भी रिज़्क और दौलत की कमी नहीं होगी, बल्कि रिज़्क और दौलत वसी और कुशादा होगा। इसके अलावा दस्तरखान में कुशादगी होगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो तरीका आपको आसान लगे आपने सदकाए खैरात करना है। नंबर 2 पे आपने एक गिलास पानी का लेना है, एक जग पानी का ले ले या एक बोतल ले ले, ये आपकी अपनी मर्जी है। जिस बर्तन में आप बेहतर समझे उसमें आपने पानी लेना है। उस पानी के गिलास पर आपने 41 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा ही सूरत फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पूरी सूरत मुबारक यानी सूरह फातिहा को भी आपने 41 मरतबा ही पढ़ना है। जब आप 41 मरतबा सूरत फातिहा भी पढ़ ले तो फिर आपने 41 मरतबा ही या रहमानु या सलामु या रहमानु या सलामु का विर्द करना है। अव्वल और आखिर में आपने 7-7 मरतबा या 11-11 मरतबा दुरूदे पाक पढ़ना है। जब आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक के दिन कर लेना है तो फिर आपने पानी पर फूंक मार देनी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी है परेशानियों से निजात पाने के लिए। और खास कर ये वजीफा बीमारियों से निजात पाने के लिए है। तो जुमातुल मुबारक वाले दिन जब आपने इस वजीफे को कर लेना है, पानी के गिलास पर, पानी के जग पर या बोतल पर आपने फूंक मार देनी है और उस पानी को आपने मरीज को पिला देना है। वजीफा अपने लिए किया है तो पानी खुद पी ले। इसके अलावा अगर किसी मरीज के लिए वजीफा किया है तो पानी मरीज को पिला दे। इंशाअल्लाह कुरान पाक की ताकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसी कामयाबियां अता करेगा, ऐसी शिफा अता करेगा कि आप क़यामत तक भी बीमार नहीं होंगे। आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां निकल जाएंगी, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। आजमाइश के तौर पे अगर आप ये वजीफा करेंगे तो इसका आपको हरगिज फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की पाक कलाम को आजमाइश के तौर पे नहीं बल्कि यकीन के साथ करें। और इंशाअल्लाह चंद ही जुमा अगर आप ये वजीफा जारी रखेंगे, यानी 4 जुमा तक या 5 जुमा तक इस वजीफे को अगर आप जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह छठा जुमा आने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शिफा अता फरमाएगा और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी हयाती वाली जिंदगी अता फरमाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने बीमारियों से निजात पाने के लिए करना है। नंबर 2 पे जो लोग चाहते हैं कि उनकी हाजात पूरी हो, दुआएं कबूल हो, परेशानियां खत्म हो और मुसीबतों से उन्हें हमेशा के लिए निजात मिले, तो जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा। जब आपका दिल चाहे आपने 2 रकत नवाफिल सलातुल हाजत के अदा करने हैं। नवाफिल इस तरतीब से पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, रकू सजूद चले जाना है, फिर दूसरी रकत अदा करनी है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर आपने 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, 21 मरतबा ही आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। जब आप पढ़ ले तो फिर आपने 1 मरतबा सूरत रहमान पढ़नी है। अगर आप सूरत रहमान ना पढ़ सके तो 100 मरतबा आपने या रहमानु या रहमानु या रहमानु की तस्बीह पढ़नी है। अगर आप सूरत पढ़ सकते हैं जुमातुल मुबारक के दिन तो सूरत पढ़ ले, सूरत ना पढ़ सके तो 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये नाम पढ़ ले और अपने मसाइल को हल करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करें। जब आप वजीफा मुकम्मल कर ले तो फिर आपने सारा मामला सपुर्दे खुदा कर देना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर देना है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपकी हाजात भी पूरी होंगी, कामयाबियां आपके कदम चूमेगी, कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। इस मुबारक कलिमात को, इन मुकद्दस और अजीम व शान अल्फाज को, इन कुरानी वज़ाइफ को आप जरूर पढ़ें और अपनी किस्मत और मुकद्दर को बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। एक हफ्ते में सिर्फ आपने एक ही दिन ये वजीफा करना है और चंद ही दिन के अंदर अंदर इसके मौजज़ात आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुख्तसर सा ये वजीफा था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस वजीफे के मैंने आपको बहुत ज्यादा फवाइद व फजाइल भी बतलाए हैं। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम इस मुबारक और मुकद्दस वजीफे को मुझे भी आप तमाम लोगों को करने की तौफीक दे, सदके की नीयत से दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से इस्तिफादा हासिल करें, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔